but No, I I want don't know. I don't know. I don't get it because I নাম ভুলে গিয়ে Hey, do you know English? No, no. Why? Why? I am English both hotte right? What is sweater knowledge ka? You talking English, bro? yes I know this talk I know this I know English talk थोड़ा English talk. Something. something Hey, Orjit, bro, Orjit. Do you know English, bro? Do you know English? So there are many people, but two are joined with us. There is Durjoy bro and Nishan bro. Same to us for me. So this is Imam Malik. This is our join with us for our friend circle of Chandal party. Okay, you know? Do you know English? No, no. Why? Why you coming with us? Something. Why you coming with us? This is no, this is cow. Same to us, bro. You are No, cow. no. This is cow. This is our Keti. So there are many people are joined with us. For 8 peoples. Go to Chabagan and tea tents. Our famous tea tents is basically. She was come with us, but there are बहुत long distance. So this road is very narrow because this is called is aisle, but they are farming for many fields. There this road is narrow. We are for line up for aisles for line up, and there is line up for same to us. So we are comes line by line. Okay. Translate karo bangla ro. Why? We are talking English. Do you know? So this is called a Katarwa as a save of our fields. So suddenly we come for a short canals. It's called canal of village canals. So it's a single road, but on our but I am but comes with a narrow for this road, and we are up to a field. We go with us. So we are come to up to down of up to road. There are so many pets. It's a hen and duck. So we are go to another road for trip, and this is for another road for me. I have a new adventure. There are 5 members with 3 for 8 members. This is a house of their pahar for many people. So we are come for last place in the trip tent. For a long time we are walking for there for our friend circle of this road. We are come for a main house of this. So we are walking for this road. This is per hour in this road. We are comes from our aim. So this is a kabaddi player of Subhash, number 7. This is my partner of kabaddi because I am kabaddi game with a left, his right corner. So we are both from kabaddi player, but he is injured by his leg. So I am working for a kabaddi player. But সে এই মুহূর্তে খেলতে পারতেছে না। তার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, সেই জন্য সে কাবাডির জন্য আর যোগ দিতে পারে নাই। 17 প্রো ম্যাক্সের জন্য গিয়ে বেচারা তার সতীত্ব হারিয়েছে, চরিত্র নষ্ট করেছে, এবং তার ব্যাক সাইড দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি আমার কথাগুলো একদম সত্যি। 17 প্রো ম্যাক্স নিয়ে চলে গেছে এখন আপনার গ্রামের সামনে একজন কাবাডি প্লেয়ার। So we are come for 2 roads, but this is main road of steep land. Go to for this road. Oh, we are an aim for this. This is a lot of view. Comes. Okay. Last, this is husband and wife, but we are still for both. We are friends. ঠিক আছে, okay. 25 সালে এখানে গাঁজা খাইতাম। সবচেয়ে তো এখন আমি ইংলিশ থেকে বাংলা বলা শুরু করতেছি, বাট
ওরা ইংলিশটা বেশি মস্ত ক্লিয়ার করতেছে। তো ফাইনালি আমরা অনেক কাছে চলে এসেছি আমাদের চা বাগানের। তো এটা হচ্ছে গরু টরু যাওয়ার কারণে রাস্তাটা এমন হয়ে গেছে। আচ্ছা, টরু ইজ হচ্ছে তোমার মহিষ বলতে গেলে, মহিষ। তো এককাল আমরা এখানে দিকে মানে গাছ কাটতাম আর কি ছোটবেলা সবাই। মহিষ। ইউ আর রাইট। তো এ হচ্ছে আমার সেম কর্নারের রাইট প্লেয়ার হচ্ছে সুভাষ। সে পায়ের ইঞ্জুরির কারণে আমার সাথে খেলতে পারতেছে না, কারণ আমরা দুইজন কর্নার ছিলাম, আমি লেফট ও রাইট, বেস্ট কর্নার হিসেবে ছিলাম আমরা দুইজন। তো ওর পায়ের ইঞ্জুরির কারণে ও অনেকদিন খেলতে পারতেছে না, বাট আমরা এখনো আছি একসাথে, ঠিক আছে। আমি এখন ন্যাশনালে খেলতেছি, ন্যাশনাল লিগে চান্স পাইছি একবার খেলছি। তো এখানে হচ্ছে পুরো এটা পাহাড়ের ভিউটা অনেক বড়, ওই চা বাগান হচ্ছে ওই জায়গায়, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে পাহাড়ের ফুল ভিউ। এখানে আমরা প্রায় কাছে চলে আসছি, মানে এখানে প্রচুর বাঘি মানে হাতি দেখা যায়, বাট আমরা অনেক সময় দেখি নাই, কেন হাতে সহজে মানে সন্ধ্যাবার দিয়ে বেরোয়। একবার দেখা পাইছিলাম, ইতো আজকে দৌড়েছিল, ঠিক আছে। তো আমরা একটা ছোটো ছাগলের বাচ্চা হয়েছি, ওটাকে দেখার চেষ্টা করব। এটা হচ্ছে ছোটো ছাগলের বাচ্চা, ওর বাচ্চা এটা। তো এটার বাচ্চাটা অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। ওই দুধ খাচ্ছে ও ওয়াও। তো আমরা আবারও আমাদের পথের দিকে আমরা যাব। হ্যালো গাইস, তো দিস ইজ মাই চ্যানেল অফ লাইভ ব্লগ চ্যানেল, ঠিক আছে। তো আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের মানে নিউ ইয়ার সেলিব্রেট করার পরে, লাস্ট নাইটের যে সেলিব্রেশনটা করছি ওটার পরে, পার্টিটার পর আমরা এখন যাচ্ছি চা বাগান, বিকজ আমার আজকে এখানে লাস্ট, মানে আমি চলে যাব। তো এই জন্য আমি ওদের সাথে, বন্ধুদের সাথে সবাই মিলে একটু ঘুরতে যাচ্ছি। মানে আমি চলে যাব, আমি পরীক্ষা আছে এক্সামের কারণে, এই জন্য আমি চলে যাব। ওটা লাস্ট ট্যুর হিসেবে আমি বন্ধুদের সাথে স্মৃতি হিসেবে একটা ভিডিও করে রাখতেছি, এটা আমি আপলোড করবো আজকে না 2-3 দিনের মধ্যে করবো। আজকে হচ্ছে 1/1/2026, বুঝেছি সল অফ 26-এ দেখা যাক কী হয়, আমার জন্য কী অপেক্ষা করতেছে। তো আমি আমার খেলার যাচ্ছি, ট্যাক্সুট পরে চলে আসছি। পাহাড়ের মজাটাই আলাদা, পাহাড়ে আর গ্রামের মধ্যে অনেক তফাৎ বলতে গেলে, অনেক তফাৎ, অনেক প্রচুর। গ্রামের মধ্যে সকল বন্ধুবান্ধব একসাথে আছি, ঘুরতেছি। আচ্ছা, এগুলোকে বলে দমদমা এক কথা, মানে ওইখানে মানে পা দিলে সহজে ঢুকে যায়। তো আমি এদিকে যাবো না, দিকে হচ্ছে ভিজা পানি আসছে, মনে হয় এখানে গাড়ি গেছে, তাই রোডগুলো এরকম হয়ে গেছে। তো দেখতে থাকুন আমাদের চা বাগানের ট্যুরটা কেমন হচ্ছে। ফুল ভিডিও আমি প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিও করতেছি। ওকে, কাছে চলে আসছি আমরা অবশ্য। তো আমার এখানে সবচেয়ে এগুলো সব কাছের বন্ধু 2জন বড় ভাই আছে, আর সব কাছের অরিজিৎ, সুভাষ, ঋতুরাজ, চিমন, প্রমিত, ওরা সব কাছের বন্ধু আমার বলতে গেলে। সুভাষ, ঋতুরাজ, ইমন, অরিজিৎ ওরা বেশিক্ষণ থাকে প্রায়। ওয়াও, ঋতুরাজের জামটা সুন্দর হয়েছে অবশ্য, এখন জ্যাম করতেছে, দুর্যোধা এখন জ্যাম করবে। জ্যামগুলো আমি একটু ক্যামেরা বন্দি করবো, ক্যামেরা বন্দি করে রাখতেছি একটু। দুজনে ভিডিও করে ফেলছি আমি, সুভাষ মা জাম করবে। হ্যাঁ, গানটা বন্ধ করেছো তুমি এখন, ইমন আমাদের। তো লাস্ট জামটা আমি করবো অবশ্য। তো আমি দেখি আমার জামটা কেমন হয়, কারণ অনেকদিন পরে জাম, ও মাই গড, করে ফেলছি আমি জাম, আমার জাম আমি করে ফেলছি নিজে। আমারই প্রেম তুমি ফিরিয়ে দাও, এভাবে চলেছে না। আমরা প্রায় কাছে চলে আসছি, ওই তো চা বাগান দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমাদের পিছন দিক দিয়ে, মানে বাঁশখালী চা বাগানের সবচেয়ে পিছনের দিকে এটার ভিউটা হচ্ছে ওইখানে। আমরা ওইখান থেকে আসছি অবশ্য, সূর্য দেখা যাচ্ছে এখানে, সূর্যের একটু আমি ব্রাইটনেস কমাই দেখি অবশ্য কেমন লাগতেছে। ওয়াও, তো আমি এখানে ভিউটা দেখাইছি, এটা হচ্ছে ফুল ভিউ। এখানে চা বাগান আমি প্রায় চলে আসছি। তো আমরা গানে তালে তালে হাঁটতেছি বলতে গেলে।
তো আমরা তো অ্যাজ এ রেজাল্ট উই কাম ফর চিপ রাইড ওকে গাইস। তো আমরা চলে এসেছি আমাদের চা বাগানের মধ্যে, বাচ্চার চা বাগান। ঠিক আছে, আমরা চা বাগানের প্যাকেট উঠতেছি, দিচ্ছি হচ্ছে আমার চা বাগান। আমরা এখানে ফুল জার্নি করে ক্রস করছি, প্রায় ক্রস করে চলে আসছি আমরা নিজের চা বাগানের মধ্যে। তো আমরা এখানেও লাইন মধ্যে করবো, বাট আমার মামা আলাদা আছে, আমরা লাইন দিয়ে যাচ্ছি। আমি আমার মামার সাথে যাচ্ছি, মামার ভিউটা নিব আমি অবশ্য। মামাকে আমি একটু জুম করে নিচ্ছি। তো এক কথা বলতে গেলে বাঁশখালীকে বলা হয় দ্বিতীয় পাহাড় প্লাস সমুদ্র, মানে মিন জেবিলিন, মানে এটার মিক্স বলতে গেলে এখানে বাঁশখালীর মধ্যে। এখানে একটা গুহা আছে, গুহার মতো একটা বড় পাহাড়, অবশ্য ভেঙে গেলে আমি নিচে পড়ে যাবো অবশ্য। তো মানে বলতে গেলে এটাকে আলাদা করা হয়, মানে এক পাশে পাহাড় এক পাশে নদী। সো গাইস, ফাইনালি আমরা আমাদের ট্রিপ পাহাড়ে পুকুরের চা বাগান যেটা বলা হয় বাঁশখালী, ওটার মধ্যে আমি চলে আসছি। তো এটা হচ্ছে চা পাতাগুলা, আর আমি উঠতে ধোয়া গেছি চা বাগান, এগুলো চা পাতা দেখেন। আমি চা বাগানে চলে আসছি, ওই আমরা ওইখান থেকে আসছি না, ওই জায়গা থেকে ওইখান থেকে ক্রস করে আসছি, আমরা প্রায় উপরে উঠে গেছি। তো ওরা সামনে আছে গাইস। আমি একটা চা বাগান একটা ভিউ নিই, শর্ট ভিডিও বলতে গেলে হচ্ছে পুরো একটা চা বাগান, প্রায় ওইখান থেকে শুরু করে এগুলো চা পাতা, ওইখানে এগুলো সব চা পাতা গাছ, এদিকেও আছে অ্যাভেলেবল পানি পুরো। এটা প্রায় বলতে গেলে অনেক বড়, মানে বাংলাদেশের মানে দ্বিতীয় ধরা হয় মনে হয় বাঁশখালী এটা চা বাগানকে। আমি শিওর না অবশ্য, তৃতীয় কি চতুর্থর মধ্যে আছে এটা বাঁশখালীর মধ্যে, বাংলাদেশের মধ্যে। মানে এটা চা পাতা সরবরাহ সবচেয়ে বেশি করে, তৃতীয় না চতুর্থ ধরা হয়। তো আমরা এখানে আসে গেছি প্রায়। চা বাগানের সবচেয়ে সুন্দর বিষয় হচ্ছে এখানে রোড থাকবে, পাশে বাগান থাকবে, আর পাশে এই লাইন ধরে এরকম সারি সারি গাছ, মানে এগুলো সব সারি সারি হিসেবে গাছ রয়েছে আর কি, বপন করছে বলতে গেলে। গাছগুলোর নাম আমি জানি না অবশ্য, মানে গাছগুলো নাম জানি না, বাট সারি সারি করে বপন করছে আর কি। তো গরম লাগতেছে প্রায়, সবাই সুইটার করে ফেলছে বলতে গেলে। তো আমরা শ্যামা সঙ্গীতের গানে তালে তালে আমরা যাচ্ছি ফিল্ডটা নিয়ে। তো আমরা চা বাগানের অনেক ভিতরে আসছি, অনেক সেরকম লাগতেছে এখানে, ফিল্ডটা অনেক মারাত্মক। 2025-এর প্রথম দিন, 26-এর 25 চলে আসছে এখানে, বারবার বুঝতেছি না। 26-এ এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম দিনের চা বাগানের ভিউটা মারাত্মক। তো এই পাইপটা হচ্ছে মূলত চা বাগানের উপর পানি দেওয়া হয় আর কি, এটা দিয়ে। এটা হচ্ছে ফুল এরিয়া জুড়ে আছে বলতে গেলে, এটা একটা স্প্রে টাইপসের। ঠান্ডা কি প্রচুর লাগছে তোমার থেকে, গ্লাভস পরছো তুমি? চা বাগানে একটা শর্ট একটা ভিডিও নিয়ে ফেলি। ওয়াও। তো আমরা চলে আসছি আমাদের প্রায় চা বাগানের ভিতরে। তো মা বলতে ছবি তোলার জন্য, ও পোস্ট নিয়ে নিচ্ছে, রেডি হয়ে গেছে। তুমি তুলো, ইমান আসলে ইমান তুলে দিচ্ছে তোমাকে, তুলো। আমার ছবির জন্য পোস্ট নিয়ে ফেলছে। ওয়াও, হোয়াট এ পোস্ট, সেক্সি পোস্ট, ও ব্রো। তো ওইখানে ওরা হচ্ছে চা বাগানে যারা কাজ করে, মানে পাতা কাটার জন্য যারা কাজ করে, ওগুলো হচ্ছে ওই মেয়েগুলা যারা মানে এখানে পাতাগুলো কেটে এখানে সামনে আসে। আমাদের এখানে একটা মিল আছে যেটাতে চা পাতাকে পরিশোধন করে, মানে ওটাকে চা পাতায় পরিণত করে, মানে পাতা এটাকে নিয়ে, কাঁচা পাতাকে নিয়ে চা পাতা, আমরা চা দিয়ে যেটা পাতা ইউজ করে ওটা বানানো হয়। তা আমরা একটা ভিতরের সাইডে একটা জায়গায় যাচ্ছি এখন, সামনের দিকে রোডের একটু উপর দিকে। বাট এখানে সব মানে এখানে নিস্তব্ধ, মানে বলতে গেলে অনেক নেচারটা মারাত্মক এখানে। গাইস সবচেয়ে একটা সুন্দর জিনিস হচ্ছে সব সারি সারি, এদিক থেকে নিচে, ওইদিকে আবার উপরে, আবার ওইদিকে নিচে, সেম এদিকে, ওইদিকে উপরে, ওইদিকে নিচে। তো ওইখানের এদিকে গেলে এখানে সামনে একটা মানে মিল আছে যেটাতে চা পাতা রিসাইকেল করা হয়, যেটা পরবর্তীতে চা পাতা প্যাকেটিং হিসেবে বাইরে বের হয়, মানে সেল হয়, যেটা আমরা চা পাতার মধ্যে চা দিই, চার মধ্যে খাই ইউজ করি। এটা হচ্ছে এখানে রিসাইকেল করা, এখানে রেডিও করা হয়। ওখানে একটা অনেক ভিতর, আরও আধা ঘন্টা হাঁটতে হবে বলতে গেলে এখানে। আর একজন শুটার মেরে দিয়েছে। তো আমরা এখন আমাদের ছবি তোলা শুরু করছি সব গ্রুপ প্রোডাক্টটা। তো আমাদের গ্রুপ প্রোডাক্ট তোলা শেষ, যেটা আমি এখানে কভারেজ করবো, ওটা তোলা শেষ। আমরা সবাই মিলে 8 জনে তুলে ফেলছি। আমরা এখন যাচ্ছি, রুটিটা সবচেয়ে সুন্দর লাগতেছে। শুভ জায়গা আছে রুটি বলতেছি, টুপি এর সামনে।
তো আমি 2025-এর লাস্ট দিন হিসাবে কালকে ছিল, যেটা আজকে হচ্ছে 2026-এর প্রথম দিন। আমি হিসেবে আমার মাথায় কিছু একটা শুনতে চাই, যেটা ওর জন্য ভালো কিছু হবে 2026-এ এবং 2025-এ শেষ কিছু হওয়ার জন্য, মানে পুরো বছরটা নিয়ে। মামা এখন তুমি কি বলতে চাও 2026-এর প্রথম দিন হিসেবে? ভালো দিন যাচ্ছে। না তোমার মনের ফিলিংসটা শেয়ার করো, কারোর উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাও? কারোর উদ্দেশ্যে এখন কিছু বলতে পারবো না, সামনে হলে বলে দিই। আচ্ছা ঠিক আছে। তো আমাদের গন্তব্য শেষ হয়ে গেছে অলরেডি, আমরা ওই সাইডে চলে আসছি পাশ থেকে পাশে। তো আমি একটা এখানে গজ্জগান দেখছি, যেটা সোজা, মানে ওটা হচ্ছে ধূপ হিসাবে ইউজ করা হয়, মানে ওটা গাছটা অনেক পরে গিয়ে ধূপ দেয়। এটা সোজা একদম, এটা স্টেট পরে একটা স্টেট, এটা হচ্ছে পুরো একটা বাগান, এটা বলতে গেলে এটা পুরো একটা বাগান। তো আমি মামাকে আমার স্ট্যাক শ্যুটটা দিয়ে দিচ্ছি কিছুক্ষণের জন্য, ওকে কাবাডি প্লেয়ারে ফিল করাচ্ছি ন্যাশনাল টিমের প্লেয়ার হিসেবে। তো আমরা ওই পাশে ছিলাম। হ্যাঁ তারপর আমি বলে ফেলছি, সব রিভিউ দিয়েছি আমি। চা পাতা কীভাবে হয়, কীভাবে আসে, কীভাবে মানে প্রডিউস করা হয়, এখানে রিসাইকেল করে ওটা চা পাতা তৈরি করা হয়, এটা সব বলে ফেলছি। তো আমরা ছিলাম যে ওই পাশে, ওই সাইডে ছিলাম আমরা, ওইটা ঘুরে ঘুরে ওটা ফুল রাউন্ডটা ঘুরে। এটা কি এখানে কি একটা আছে গরু নাকি না কি? গরু হবে, কারণ গরুর মতো। তো আমরা পুরোটা ঘুরে ঘুরে আমরা এটা দিয়ে আসছি, এদিকে যাচ্ছে আমরা, এদিকে নিচ দিয়ে যাবো গা শর্টকাটে, দেখা যাক। এটা ফুল ঘুরছে, আমরা ফুল বলতে গেলে ফুল ঘুরে আসছি আমরা। তো ওখানে ফুল ঘুরে আসছি, তো ওরা ফটোশ্যুট করতেছে আমার ইয়ারা পরে, প্লাস ও চেঞ্জ দুজনেরটা পরে সব তুলতেছে। তো বাইরে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করছি, এখানে নিম পাতা আছে, ওটা হচ্ছে নিম পাতা গাছ, মানে ন্যাচারাল বিশুদ্ধ বাতাস এখানে, এটার জন্য বলতে গেলে বিশুদ্ধ বাতাস। তো আমি একটা জিনিস শেয়ার করবো, এটা হচ্ছে একটা চাঁদ, না না চাঁদ, যেটা আমার নেই বলতে গেলে। আমি কেন নিয়েছে আপনার সরকার ইয়া লাগে, এটা ফুল সারি সারি গাছ আইনাফ। তো এটা হচ্ছে এখানে চা পাতাকে একটা ছোটো মানে চাষ করে পাতার ছোটো গাছকে এখানে বড় করে বপন করা হয় অবশ্য। বলতে গেলে ওটা হচ্ছে এগুলো মানে বড়, মানে যখন এগুলো পাতা দেওয়া শেষ মানে মারা যাচ্ছে এই টাইমের, ওইখান থেকে ছোটো চারা মানে এখানে আনা হয়, মানে এখান থেকে প্ল্যান্ট ছোটো থেকে প্ল্যান্ট চাষ করা হয়, এখানে বপন করা হয়, যাতে এখানে ছায়ার মধ্যে এগুলো গাছগুলো বড়ো হয়, পাতা দিতে পারে। বাট আমরা গেছিলাম যে ওইটা দিয়ে এখানে বাইরে, এখানে পাশে ছোটো ছোটো ছাউনি গাছ দিয়েছে, যারা মানে রেস্ট নিতে পারে মতো করে। তো এখানে গাছের মধ্যে সারি হিসেবে এগুলো কয়লার গুঁড়ি, হয়তো ওটা হচ্ছে সাদা ভাস সাইড অন্য মানে লাগতেছে এমনটা, এখানে পুরো একটা স্তূপ বানিয়ে ফেলছে। তো আমি যেটা বলছিলাম যে এখানে ডাইরেক্ট বপন করে ফেলছে এগুলো, দেখুন সারি সারি। ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে ঝর্ণা, এটা দিয়ে স্প্রে করা হয় আর কি চা বাগানে, এটা পুরোটা। তো আমার ভিডিওর আজকে পর্যন্ত, আমরা এখন চলে যাবো, ওইখানেও দিছে ঝর্ণা, কিছুক্ষণ এখানে পানি দেওয়া হয়েছে অবশ্য। তো আমরা এখন চলে যাবো। তো আজকে এটা লাস্ট ভিডিও ছিল, এখানে 2025-এর লাস্ট ভিডিও, 2026-এর প্রথম ভিডিওটা। টাটা থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। টাটা। এটা হচ্ছে আমাদের চা বাগান। টাটা, বাই বাই। তো আমার লাস্ট ভিডিও করতেছি এটা। তো এখানে সবাই ছবি তুলবে, যাবে গা, আমি যাবো গা, তারপর আমি যাবো গা শহরে, পরীক্ষার সামনে, তাই টাটা। তো সবাইকে ধন্যবাদ এটা দেখার জন্য ভিডিওটা। তো একটা লাইক কমেন্ট